Start. Namaskara. Welcome to today's super special episode of Weekend with Abhiram. ಇವತ್ತಿನ ಅತಿಥಿ ಇದು ಯಾರು ಈ GTR ರೇಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಅತಿಥಿ 60 years in the making, like a perfect ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ that tastes better every year. This amazing lady, my Rupa Ajji, was born in the golden year of 1965 to a chikka kutumba in Namma Bengaluru. Her appa was Shankara Narayana and her amma was Sita Lakshmi. But ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರನ್ನ ರಾಧಾ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ರಾಧಾ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಅಜ್ಜಿ ಓದಿದ್ದು ಅಜ್ಜಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಮಲ್ಲಿ. ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ, ಅದೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ನೇಬರ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲ, ಫೀಲಿಂಗು. ಅದು ಕಾಡು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ದು ರಿಂಗ್ಸು ಮತ್ತು CTR ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆದು queue and coffee so strong that you will start speaking double speed, and that mallige hoo in the mallige smell in the air is so fragrant. Ajji studied ಮಾಡಿದ್ದು MLA school, which is Malleshwaram Ladies Association. Fast forward 21 years, June 2nd, 1986. ಈ ವರ್ಷ ಅಜ್ಜಿ married my favorite superstar Raju Tata. She found a perfect match to arranged marriage, which is, if you think about it, one old school Tinder hage, but with parents doing the swiping. Howdu, and she got very lucky. Iglu after 30 years, 40 years, they have been very respectful to each other and surprise each other with stories and new gifts. 1988, 2 years after their marriage, Nanamma Amma born Rashmi Mysore Nagaraj was born. 22 years after that, 2010 ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಪ್ರಶಾಂತ್ನ ಮದುವೆ ಆದ್ರು. ಆಮೇಲೆ followed by me and my little brother Raghav. ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to today's episode with not Weekend with Ramesh, but Weekend with Abhiram. ಅಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಅತಿಥಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೆಸ್ಟು, ಮತ್ತೊಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಟುಡೇಸ್ ಗೆಸ್ಟ್, ಅಯ್ಯೋ 60 ವರ್ಷ ಇನ್ ದ ಮೇಕಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ದಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. This amazing lady, my Rupa Ajji, was born in the year of golden year of 1965. So ladies and gentlemen, let's welcome my Rupa Ajji. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಭಿರಾಮ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೂತ್ಕೋಬೋದಾ? ಅಜ್ಜಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ. ಅರೆ, that's not just a place, it's a feeling. Morning bells, temple bells from ಕಾಡು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಮತ್ತೆ CTR ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ and queue, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಾಫಿ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್. and ನಿಯರ್ಬೈ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವುದು ಸ್ಮೆಲ್. Ajji studied in MLA school, which is Malleshwaram Ladies Association, and she was full topper, almost ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ. Fast forward June 2nd, 1986, Ajji married my favorite superstar Raju Tata, who she found a perfect match through arranged marriage, which is basically a old school Tinder, but the parents do the swiping. Howdu, she got very lucky. Even after 40 years, she and Tata exchanged new stories and new presents and new gifts. 1988, Amma born Rashmi, ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ 22 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ 2010 ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ married my dad ಅಪ್ಪ ಪ್ರಶಾಂತ್. And then came the best part, me, followed by my little brother Raghava. Now me and Ajji, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಸತಿ. ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ, ಲೇಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಲ್ ನಾಗ್ ಐ ಸಲ್ಕ್. ದೆನ್ ಸಡನ್ಲಿ ತಾತ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಪೈರ್ ಥರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಂಡಿಗೆ ನನ್ನ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ.
But Ajji is not an activist there. She is also deeply involved in RSS programs and social causes. She believes helping people is not a choice, it's a duty, dharma. This is very important ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಅಯ್ಯೋ ಅದಂತೂ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನೀನೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಚೇರಿ ಏನಾದ್ರು ಹಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೀ, ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಾನು ಅವ್ರ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಯ್ಯೋ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಥ್ರೋಟ್ ಇವತ್ತು ಡ್ರೈ ಆಗ್ತದೆ, ಇವತ್ತು ನಂದೇನೋ ನೇಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆಟ ಆಡೋತ್ತಿಗೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹರ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ CTR ಕ್ಯೂಲೆನ್. ಏನೇ ನಾನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಫುಲ್ಲು ತರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. Ajji lived in a college campus with Tata and NITK Mysore. Imagine, Tata professor. It was. NITK Surathkal. Everywhere you look, book, notebooks, students, exams. ನನಗಂತೂ 1 hour ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ Ajji made it a life of learning and teaching. And here is where it gets a little bit emotional. Ajji is someone who notices little things like a mallige blooming or a perfect cup of filtered coffee or a smile on someone's face. She can sense when I'm upset before even I know it, and a hug, it's instant medicine. Ajji, you have taught us that life is about small joys, big hearts, and doing good for others without expecting anything back. So ladies and gentlemen, let's again give a loud and whistle full kaitattu applause for my Malleshwaram queen, my music teacher, my choral partner, my hug supplier, my inspiration, and the one and only Rupa Ajji. So Ajji, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಅದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಯಪ್. Yes, I am ready to watch it. Eagerly waiting. ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು? ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಮ ರಾಘವ ಟಿವಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಯಾ. ಅಜ್ಜಿ ಈಗ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಾವಿಬ್ರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋರ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಟು ಅಂಡ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಂದು ಮೋರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ನಿಮ್ದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. But it's going to be easy. Okay. I feel like. So welcome to this interview. It's very informative. ಇದು ಯಾಕೋ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂಜಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅಜ್ಜಿ ಈಗ ವಿಲ್ ಡು ಪ್ಯಾನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ದೇನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಟು. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂದು 60th ಇಯರ್ ಬರ್ಡೇ. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ ವಿಶ್ ಹರ್ ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ 60th ಬರ್ಡೇ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಲೈಫ್ನ ಒಂಚೂರು ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಫ್ನ ಮತ್ತೆ ಮೆಲ್ಕ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ರಯಲ್ ನಮ್ಮದು. ಸೊ ಯಾ, ಟು ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಅಭಿರಾಮ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಐ ಲಾಸ್ಕ್ Amma first set of questions and Abhiram will follow me. He'll ask his set of questions.
ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಡಿನಾ? ರೆಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ. ಸೊ 23rd August 1965 ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರೂಪಶ್ರೀ ರೂಪ ಅವರ ಜನರ. ಓಕೆ, ನಿನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಜ್ಜಿ ತಾತನ ಬಗ್ಗೆ, ನಿನ್ನ ಬರ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಅರ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 1965 ಆಗಸ್ಟ್ 23 ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ರಾಧಾಜಿ ಅಂದರೆ ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವಳ ತವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ರು ಅವಾಗ. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಬಾಣಂತನ ಮುಗಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವಾಗ ಶಂಕರ್ ನಾರಾಯಣ ರಾಜ್ಕೋಟಲ್ಲಿ AG's ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಕೋಟಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಹುಟ್ಟಿದ ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ? ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ KC ಜನರಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲು, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮನೇಲಿ ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೃದಯದಿಂದ ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತರು. ನನ್ನ ಸೋದರ ಮಾವಂದರು, ಸೋದರತ್ತೆಯರು, ದೊಡ್ಡಮ್ಮಂದರು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಪುಟ್ಟ ತಂಗಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ತುಂಬ ಶಿ ವಾಸ್ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಡ್ ಮೊದಲಿಂದನೂ. ಆಮೇಲೆ ಶಿ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ಮೈ ಮದರ್. ಅವರು ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ BA ಮಾಡಿ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆನೋ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪೊಲೀಸು ದರ್ಪನೂ ಒಂಚೂರು, ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದು ದರ್ಪನೂ ಒಂಚೂರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅವರ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಎ ಗುಡ್ ವೇ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಿಲ್ಲಿ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಮೆಲ್ಕ್ ಹಾಕುವಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವೆರಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್. ಶಿ ವಾಸ್ ಟಿಲ್ ಶಿ ಡೈಡ್ ತುಂಬಾ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಇದ್ರು ಅವರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆನೂ ಅಷ್ಟೇ AG's ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಟು ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ 1994ರಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ ಆದರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತುಂಬಾ ಜೋವಿಯಲ್ ಮನುಷ್ಯ, ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಾತು ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಲ್ಲರ ಕಡೆನೂ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತು ಬೇಕು, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಯಾರನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಮಾತಾಡೋದು, ಯಾರನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಹಲೋ ಹೇಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬೇಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ರಕ್ತಗತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ವಾಸ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮನೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ. ನನಗೆ 7 ವರ್ಷ ಆದಾಗ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ, ರಾಜೇಶ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು. ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ. ಸೊ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಅಕ್ಕನಾಗಿ, ನನಗೆ ಅವನ ಪುಟ್ಟ ತಮ್ಮನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಆ ಥರ ಜಗಳ ಆಡಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆ ಥರ ಏನು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮದು ವಟಾರದ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾವು 18th ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ. 18th ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ MLA ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ದೂರ ರೋಡಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಟಾರದ ಮನೇಲಿ 3 ಮನೇಲಿ ಇದ್ವಿ. 3 ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮನೇಲಿ ನಾವು ಇದ್ವಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಾಲು, ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ರಿ ರಾಜ್ಕೋಟಲ್ಲಿ? ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ 4 ವರ್ಷ ಇದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಓಕೆ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ನೋಡ್ತಾರಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇ. ಈಗ ತಮ್ಮ ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ. he has made a special video presentation. That's a surprise for me. So sound ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? Happy birthday Rupa. You are today 60 years, 23rd August. Welcome to the club of 60s and wishing you many more years of happy health and togetherness. A small wish from all 3 of us across Singapore and India. And a small presentation for you. Here it goes. Just bear with us for the next 5 minutes. So, a small presentation that we prepared for you, celebrating the individual that you are, and given that you are such a great personality across, I
would say, across various locations, across various families, and the impact you have made. You have not just been a loving daughter, but also a great sister, a great wife, wonderful mother, and grandkids love you. And of course, being an artist and a friend to many. So here's a small recap on how we have seen your life and many more that you have seen yourself. Daughter of loving daughter, I would say. The house name goes in your name, Rupashi. Loving daughter of Shankara Narayana and Srimati Radha. You are one of the most well-read persons in our family, having done multiple degrees, initially in commerce and secretarial practice, then you did your MA in Kannada, which was quite an achievement, considering that you were actually getting inputs from Mr. Bhatta, the great poet, also an avid reader in Sanskrit. Married to one of the wonderful professors in NITK, Professor Nagraj, dentist or doctor dentist in Rashmi, Walmart Prashant, and two wonderful grandkids, Abhiram and Abhay. Not to forget the loving and care that you have done for Nagraj's mother and the great association you have with Kumar and family. What we like most about you is, of course, you are very passionate about singing and arts. You are a great artist, not just for AIR, but also in internal family circle and also with the friend circles at Mangalore, Mysore, and now even in Bangalore as well. So a fun-filled life with love, music, and togetherness. The star that you are is in multifolds. One is, of course, what we spoke about was the AIR artist that you are. The kind of relationships that you have built with multiple people, be it going back to the villages or being very close to Nagudarapa, or in various forums, being culturally very strong, be it in some of the functions that we have had or in some of the functions that you have led in Mangalore and Mysore. So your true inspiration, very talented and highly dedicated. So hats off to you. So this is how we see you. You are the superwoman of this entire family, I would say. For Radiant. So your presence itself is good enough for bringing joy and making the whole environment lively. O for outstanding. You excel in not just arts but also in all of your life roles. Outgoing. You bring joy to people around you and to people you don't know, but you bring in so much of care and passion for them. You're also passionate, not just to music but also to the family, and you're very admirable, loved and respected by everyone of all age groups. That's how we saw you, being the president of Chetana as well. So here's to 60 and many more eventful years for you as you get into the age of 60. Lots of music, lots of love, lots of laughter, togetherness. Remain healthy and spread the joy to people around you. Happy 60th birthday, Rupa. Thank you. Thank you, Putta. Thank you. Thank you. Many more happy returns of the day. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಆಯಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿರ್ಲಿ. Enjoy your day. Have a great time. Hello, happy 60th birthday. Wishing you a great year ahead and many more. Okay, so once you are back by September or October, whenever Prashant and Rashmi say about that, then it's also the time for you to celebrate. We look forward to that celebration. Happy 60th birthday. Enjoy the time in the US. This is an eventful birthday that you will be celebrating in the US. But while we miss it, I'm sure the close family around you will make it much more eventful. Have a great day ahead. Thanks. Bye.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಟ್ ವಾಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ 1, 2, 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜೇಶ್, ಶಾಲಿನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೀಜಾ, ದಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ನೀನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಂದರೆ ತಾತನೇ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಿನ್ನ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ತಾತನ ಜೊತೆ ಹೇಗಿತ್ತು? ಹೌ ವಾಸ್ ಹಿ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಯು ಟು ಲರ್ನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ? ಹೇಗೆ ಹೌ ಡಿಡ್ ಹಿಸ್ ರೋಲ್ shape you to become what you are today? Can you tell us about him? ತಾತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ನನಗೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ಮೀ ಆಲ್ವೇಸ್. ಅವರು ಬದುಕನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿನೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ಥರ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಬದುಕನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯನೂ ತುಂಬ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ, ಏನು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸೀಬೆಕಾಯಿ ತಿಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅದು ಸಿಲ್ಲಿ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಾವು ತುಂಬ ಕಲಿಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಆ ಪಾಠನ ನಾನು ಅವರಿಂದ ಮೊದಲಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೋಯೆಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಶಶಿಕಾಂತ ಮಾದಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯನಾಮ ಸುಮಾರು ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಕವಿತೆಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. 3-4 ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆ ಅಣ್ಣಂದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಜತನದಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಳೆ ಹಿಂದಿ ಹಾಡುಗಳು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಿಂಗರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಾರೀರ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಅವರು ಸಂಗೀತ ಕಲ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಳೆ ಹಿಂದಿ ಹಾಡುಗಳ ಟ್ಯೂನ್ಗೆ, ಆ ರಾಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇರೆ ಸಪನು ಗಿರಾನಿ ಕಬ್ಬು ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೋದರತ್ತೆ ರಂಗಾಣಿ ಅಂತ ಇದ್ರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಸೋದರತ್ತೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಅತ್ತೆನ್ನೋರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿರಿ ಅತ್ತೆ ಕೇಳಿರಿ. ಈ ಥರ ಹಾಡುಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆ ಹಿಂದಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡು ರಾಗನ ತುಂಬ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬದುಕನ್ನು ನೋಡುವ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನನೇ ಬೇರೆ ಥರ ಇತ್ತು. ಸಂಗೀತ, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಓದೋರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೂ ತುಂಬ ಓದೋರು. ತುಂಬ ಲೈಬ್ರರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗಿಂದನು. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು ಮಾಡಿಸೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು 8ನೇ ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಾವು ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ನನಗೆ. ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಾನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದು ಇವಾಗಲೂ ನಾನು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇಡೀ 27 ಶ್ಲೋಕನೂ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್. ಒಂಥರ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಬೇರೆಯವರ ಸಂಬಂಧನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಸೋದರ ಮಾವಂದರು, ದೊಡ್ಡಮ್ಮಂದರು ಎಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗಿನ ಥರ ಪಾಟ್ಲಾಗ್ ಡಿನ್ನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಾವು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಪುಟ್ಟ ಸಂಸಾರ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಬಳಗಗಳು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಸಿನ್ಸು, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಸೋದರತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಡೆ ಆಗಲಿ ತಾಯಿ ಕಡೆ ಆಗಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ನನಗೆ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಇದೇ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಖುಷಿಪಟ್ಟು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ನಾನು ಕಲ್ತಿರೋದು ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ. ಅಜ್ಜಿ, ಆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ಗೂ ಹೋದರೆ ಫ್ರೈಡೇಗೂ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 55 years you have kept that like thing going on, like a family tradition ಥರ, and that is very important. ಬಟ್ ನಾನು ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ one word ಥರ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು
ಕಷ್ಟನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ತಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. 15 ಬೇಡ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ. ಅಜ್ಜಿ, ನೀವು ಹುಟ್ಟೋರಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ದು ಫೇವರೆಟ್ ಗೇಮ್ ಏನಿತ್ತು? ನನ್ನ ಏಜ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್. ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಇದು ರಿಲೇ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ, ಈಗಲೂ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬೈಸಿಕಲ್ ಇತ್ತ? ಏನು ಒಂದು ಕೂಲೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಓನ್? ಲೈಕ್ ಈ ಜನರೇಷನ್ ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಆ ಜನರೇಷನ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕೂಲೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಓನ್? ಬೈಸಿಕಲ್ ಇರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ ದಿವಸ ನಾಕಾಣಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಾಡಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕೂಲೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಗುಡ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಫೇವರೆಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆರ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ when you were a little kid? ಎನಿ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು, ಬೇಳೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು. ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಬೋಂಡ. Did you ever get in trouble for something like silly? ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು? ಆತರ ಆತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತರಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಆತರ ಏನಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. So ಅಮ್ಮ will take over now. ಅವ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿದೆ ತಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರ. ಅಮ್ಮ will again ask some more questions, so let us give her full attention to her. ಸೊ ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ನಿನ್ನ ಕಸಿನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದೇ ಸೋದ್ರ ಮಾವನ ಮನೆ ನೀನು ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ಈಗ, ಸೊ ಅವಾಗ ಹೋದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಯಾರು ನಿಂಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಯ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಣ್ಣ ಸತ್ಯ ಮಾಮ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಚಂದ್ರು, ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಉಮಾ, ಶಂಕರ, ಅವರೆಲ್ಲ, ರಾಜು ಎಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ರಜಾ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಂತ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಕ್ಕ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆ ಇತ್ತು. ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ 1-2 ದಿನ ಇದ್ದು, ಅವರು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋರು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಣ್ಣ ನಂಜುದೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು. ಕಾಂತು, ವಿಶ್ವ, ಪ್ರಸಾದಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ವಸಂತಿ ಮನೇಲಿ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗಳು, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಂಗೆ ನನಗೆ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಈ ಥರ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ರಜಾ ಕಾಲ ಕಳೆಯೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಡೀ ರಜಾ ಫುಲ್ಲು, ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಶನ್ ಫುಲ್ಲು ಅದೇ ಥರ? ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಮನೇಲಿ ಓಡಾಡೋದಲ್ಲ. ಮೊದ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೊಂದು ಪರಿಪಾಠ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮೊದ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು. ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರು ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ದು 1 ಪೇಜು ಕಾಪಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಯಾವತ್ತೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಕಾಗುಂಟ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಡೀ ರಜಾ, ನಂದು ಯಾವುದೇ ರಜಾ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದಿಬ್ರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ. ಅವರ probably be a surprise, one of the people who you know is going to be in there. So yeah. ಹೋಗತ್ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪುಲ birthday songs. ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಸೌಂಡ್ ಹೋಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ಇದು ರೋಕೋದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಬಂತು. ಬಂತಮ್ಮ. ಓಕೆ ಬಂತ. ಓ, ನೀವು ಎಲ್ಲರದು ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ರೂಪಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ರೂಪನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ರೂಪನ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ನೋಡಿರ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗಿ, ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆ ಇದೆ, ಕೋಪ ಅನ್ನುವುದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಗುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಸ್ನೇಹಜೀವಿ. ಸಂಗೀತ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪ್ರವೀಣೆ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಬಹಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜಡೆ ಹಿಡಿದು ಹೂವುಡ್ಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈಗಲೂ ಸಹ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಅವಳಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಚೇತನದಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್ ಮತ್ತು ರೂಪಾ ಅವರು ದೋಣಿ ಸಾಗರಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗಲೂ ಸಹ ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಗುಡ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರುಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಆಯಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನಗುತ್ತಾ ಹೀಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬಾಳಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ರೂಪಾ, ನಿಮಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಕಣ್ಮ. ಒಂಥರ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಹನೆ, ತುಂಬಾ ಸಹನೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಂಗೆ. ನಮ್ ಕಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂಗೊಬ್ಳೆ ಸಹನೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕೆ ಶಂಕರ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳೋರು ರೂಪಕ್ ತುಂಬಾ ಸಹನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ದೇವ್ರ ನಿಂಗೆ ಆಯುಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಸಂತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ? ಆಡಿಯೋ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನು ಹಾಡಿದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್. Can we have some round applause from the audience? Yes. Okay, some drums bell from the audience. ಈಗ ರೂಪಂ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರೂಪ ನನ್ನ ಶಂಕರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮತ್ತು ರಾಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮುತ್ತಿನ ಮಗಳು. ಅವಳ ಕಣ್ಮಣಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಶಂಕರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅವಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಪಾಠದ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಂಕರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಸ್ವತಃ ಒಬ್ಬ ಬರಹಗಾರ ಆಗಿದ್ರು, ಗಾಯಕ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ರೂಪಂಗೆ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತೆ ವೀಣಾ ಪಾಠ ಹೇಳಿಸಿದ್ರು. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅವಳು ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿದ್ಲು. CA ಕಂಪನಿಲಿ ಅಂತ ನಾಮಕ. ಮೈಸೂರಿನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮನೆಯ ಸಸ್ಯ ಆದ ನಂತರ ಅವಳ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ರಾಜ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಹು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮುಂದಿನ ಕೂಸು. ಅವಳು ಈಗ ಗಂಡ ಪ್ರಶಾಂತ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಸ್ವತಃ ಕವನ ಬರೆಯುವುದು ರೂಪಂಗೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಂದ ಬಂದ ಉಡುಗೆ. ತಾನೇ ಬರೆದು ರಾಗ ಹಾಕಿ ಹಾಡುವುದು ಅವಳ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದ ಹವ್ಯಾಸ. ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಡು, ಕವನ, ಗಮಕ, ವೀಣಾವಾದನ ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನದಾದ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಭಿರುಚಿ ಇರುವ ಗುಂಪನ್ನ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಅವರ ಸಮಾನ ಅಭಿರುಚಿ. ಕಲಿತ ಹುಡುಗಿ ಕುದುರೆ ನಡಿಗೆ ಹಾಡನ್ನ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಇಂಥ ನಮ್ಮ ರೂಪಡಿಗೆ ಇವತ್ತು 60 ವರ್ಷ ತುಂಬ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ತುಂಟಾದ ಹುಡುಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡೋಳಾಗ್ಬಿಟ್ಲಾ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಅವಳಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಲಿ, ಆನಂದದಿಂದ ಇರ್ಲಿ. ರಾಜಂಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಾನೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಮ್ಮಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಅಂದರೆ 10 to 20 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯಿತು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋಣ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು? ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಲೈಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ಸ್ನ ನೀನು ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿನಗೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಗೆ, ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಡಿಸ್ಕವರ್ ದ್ಯಾಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂಚೂರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು.
ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಗೀತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತಾತ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ, ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತ. ಅಣ್ಣನೂ ತುಂಬ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಪರಿಪಾಠ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸಂಜೆ 7ರಿಂದ 6:30 7 ನಾವು ಆಟದಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೈಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದೆರಡು ಹಾಡು ಶ್ಲೋಕನೂ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಓದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ ಪರಿಪಾಠ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳೋದು, ಹಾಡು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಬಹುಶಃ ನಂದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನನಗೆ ನಾವು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನನಗೆ ವೋಕಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಅದು ವಟಾರದ ಮನೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇವರು ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೀಣೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ವೀಣೆ ಆದರೆ ತುಂಬ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ವೀಣೆನೂ ಜೋರಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ವೀಣೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ವಾಯ್ಸ್ ತುಂಬ ಜೋರಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಂಗೆ ಈಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೀಣೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ವೀಣೆನೂ ನಾನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಹಾಡುಗಾರಿಕೆನೂ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ನಾನು 1974 ನನಗೆ 9ನೇ ವರ್ಷ ಆದಾಗ ನನಗೆ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿವಸ ವೀಣೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದು. ಮೈಸೂರು ವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು, ಅವರು ನನಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ಪಾಠಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರು ಲತಾ, ಅಂಜನಾ, ಮಮತಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಡು ಗೀಡು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸುಮಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳತಿ, ರಾಧಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳತಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾತಾಡಿದ. ಲತಾ ಬಂದು Lata from ISRO, guys. Happy birthday to you. Research Happy organization. birthday to you. ಅಬ್ಬಾ 60th ಬರ್ತ್ಡೇ ನಾ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಂಬಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಅದೇನು ಒಂದೊಂದು ಪೇಜ್ ತಿರುಗಿಸಿದಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಷಗಳು ಉರುಳು ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ನು ನೆನ್ನೆನೋ ಮೊನ್ನೆನೋ ಹೋದ ವರ್ಷನೋ ಆಚೆ ವರ್ಷನೋ ನಾವಿಬ್ರು MLA ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೆ ನೆನಪು ನನಗಂತೂ. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಳೆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿಲಾಗ್ಲಿ, ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಅಭಿಮಾನದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಆದರಾತಿಥ್ಯದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆನೂ ನನಗಂತೂ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ನಾವಿಬ್ರು ಪ್ರೈಮರಿ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ 7th ವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆನಪು ನನಗೆ ಹಸಿರಾಗಿದೆ ಕಣೆ. ನಾವಿಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಡಿದ ಹಾಡುಗಳೆಷ್ಟೋ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ. ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸು, ಜಡೆ ಕೋಲಾಟ, ಅದ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನಂತೂ ಮರೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಕೋಳೂರ ಕೊಡಗುಸು ಅನ್ನೋ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಆ ಶಿವಲಿಂಗನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಲಿನಾಥ ಕಲ್ಲಿನಾಥ ಅಂತ ಭಕ್ತಿ ಪರವಶರಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ಇನ್ನೂ ಮಾಸಿಲ್ಲ ಕಣೆ. ನೀನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ MLA ಬಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು. ಆವಾಗ ನೀನು ಒಡನಾಟ ತಪ್ಪೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ SLC ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾನಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ರು ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ MES ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲೂ ನಾವಿಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ವಿ, ಅದಂತೂ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲ್ಯ ಗೆಳೆತನ ಬರೀ ಶಾಲೆಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅವಾಗ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. FFC ನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಸಿಗ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನನ್ಗಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ನೆನಪಾಗ್ತಾನೆ ಇರತ್ತೆ. ನನ್ ಗೆಳತಿ ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಮನ್ಸಿಗೆ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬರೋದು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಮನಸ್ಸಿನ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನೇ ಇನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸಿ, ಸ್ನೇಹಮಯಿ, ಹಸನ್ಮುಖಿ ರೂಪ. ಅಪ್ರತಿಮ ಕಲಾವಿದೆ ಕೂಡ. ನಾವಿಬ್ರು ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುಖ, ಸಂತೋಷ, ನೋವು, ನಲಿವುಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡೇ ಬೆಳೆದು ಬಂದವರು. ಅಂದ್ಹಾಗೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಕಲಿತ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ನಾನು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿನ್ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಕಣೆ, ಸಂತೋಷನೂ ಪಡ್ತೀನಿ. 60 ವಸಂತಗಳನ್ನ ಕಳೆದು ಜೀವನದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಿನಗೆ ನನ್ನ, ನಮ್ಮವರ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿತ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೃದಯದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಪ್ರಿಯ ಸಖಿ. ಪತಿ ನಾಗರಾಜ್, ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರಿ ರಶ್ಮಿ, ಅಳಿಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಾಗೂ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಂತೆ ಮುದ್ದಾಗಿರುವ ಮುದ್ದು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಆನಂದಮಯವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ ಸಖಿ.
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನದುಂಬಿನ ಶುಭಾಶಯಗಳು ರೂಪ. ಜನ್ಮದಿನಮಿದಂ ಐ ಪ್ರಿಯ ಸಖೇ, ಜನ್ಮದಿನಮಿದಂ ಐ ಪ್ರಿಯ ಸಖೇ, ಶಂತನೋತ್ವತೆ ಸರ್ವದಾ ಮುದಂ, ಶಂತನೋತ್ವತೆ ಸರ್ವದಾ ಮುದಂ. ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಹೇ ಭವಶತಾಯುಷಿ, ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಹೇ ಭವಶತಾಯುಷಿ. ಈಶ್ವರ ಸದಾ ತ್ವಾಂ ಚ ರಕ್ಷತು, ಈಶ್ವರ ಸದಾ ತ್ವಾಂ ಚ ರಕ್ಷತು. ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಣ ಕೀರ್ತಿಮಜಯ, ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಣ ಕೀರ್ತಿಮಜಯ. ಜೀವನಂ ತವ ಭವತು ಸಾರ್ಥಕಂ, ಜೀವನಂ ತವ ಭವತು ಸಾರ್ಥಕಂ, ಭವತು ಸಾರ್ಥಕಂ, ಭವತು ಸಾರ್ಥಕಂ. All the best, my best friend. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರು ಹೇಳೋದಿದೆಯಾ? ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಅವಳು ಬಾಲ್ಯದ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರೋ. ಇವಾಗಲೂ ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವಳೇನಾದರೂ ಹೊಸ ಹಾಡು ಕಲಿತ್ರೆ ನಂಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ, ನಾನೇನಾದ್ರು ಕಲಿತ್ರೆ ಅವಳಿಗೂ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇಬ್ಬರು ಹಾಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲತಾ ಆಂಟಿ. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ವಿಡಿಯೋಗಳಿದೆ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅವ್ರದ್ದು. Abhiram is already getting ಅಮ್ಮ ಕೆಲವು ಪೀಪಲ್ ನಾನು ಅಂಜನಾ. ಹಾಯ್ ರೂಪಾ, ಅರವತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾಲದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ದು ಎಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೀನಾಕ್ಷ ನೀಸು ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾಳೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗಳು, ನಾವು ಮರದಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೆಸನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು, ಓದೋದು, ಕಂಬೈನ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಮತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವಿಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡು, ಅದನ್ನೇ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಿಗೋಣ, ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ great to so nice of your daughter Rashmi to do this for you. Enjoy the moment, enjoy the year. God bless you. Okay, see you soon. ಇವಾಗ ಗಂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಶ್ರೀಧರ್. ಓಕೆ, ಓ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ರೂಪಾ, 60ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಪೂರ್ಣಿಮಾಯಿಂದ. ರೂಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ದಿನಗಳು, ಕಳೆದ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರೂಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುದ್ದಾಗಿರೋ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಬರವಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಗುಗೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಗು ಬರೋ ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಓಡಿಸ್ಬೇಡ, ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಹಾರೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಕ್ಕಿದ್ದು ಅದನ್ನಂತೂ ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ ಲೈಫು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಲಿ,
ಮತ್ತೆ ಸುಖಕರವಾಗಿರ್ಲಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you. We have one more last video for this section. ಮಮತಾನ ಇಲ್ಲ, ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾರಿರ್ಬೋದು? ಯಾರು? ಯಾರಿರ್ಬೋದು? ಸುಮನ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿರ್ಬೋದು? ಫ್ರೆಂಡಾ? ಹಾ, ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. You can't see. ಮೈನಾ. ಅದೇ ಮೈನಾ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ. ಮೈನಾನ ಶೋ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ವಾ? ಯಾರು ನೀನ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ದಂಕ ನೋಡೋಣ ಇರು. ಮಮತಾ. ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಮತಾನ. ಭಾಗ್ಯ. ರಾಧಾ ಆಂಟಿ. ಓ, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಂದು ರೂಪಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಿಂದ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದ, ಹೈಸ್ಕೂಲಿಂದ ಟಿಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೂರ ಹೋದ್ರು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅವಳು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಂಗರು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಂಗರು. ಈವನ್ ನಾವ್ ಇವಾಗ ನಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಟೀಚರ್ಸ್ನ, ಓಲ್ಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಚ್ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ರೂಪ ಬ್ಯಾಚ್ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಳಿಂದ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಅವಳು ವೀಣೆ ಕ್ಲಾಸ್, ಅವಳು ವೀಣೆನೂ ನುಡಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆ ವೀಣೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಾನು ಅವಳ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರದು ಮನೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ವೀಣೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳೆಲ್ಲ ವೀಣೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ, ನಾನು ವೀಣೆ ನಂಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವಳ ಜೊತೆ ವೀಣೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನೆಲ್ಲ ಆಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಸುಮಾ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಸಿಂಗರ್ ಇದ್ಲು, ಅವರಿಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಆತರ ಮತ್ತೆ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಬಹಳ ಹತ್ರದ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವಳು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೋದರತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆನ ಕೇಳೋದು, ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ 3ನೇ ಮಗಳು ಅಂತ. ಸೊ ಅವಳೇ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಆಗಿದ್ರು ನಾವು 3 ಜನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ತರನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ರೂಪ. ನಿನ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸುಖವಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಶ್ಮಿ, ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So thank you. ನಂದಿಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮನಿಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, we have to do it quickly. Okay. What was your favorite subject in school and what was your least favorite? ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಂದಿ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ಕೋ. ಲೀಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೈನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ನನಗೆ, ಆದ್ರೆ somehow I didn't get that attached to it. ಹೌದಾ, ನಿಂಗೂ ಅಷ್ಟೇನಾ? Do you have a teacher who was really funny or really strict? ಅಲ್ಲ, ಅವಾಗ್ಲಾ? ಯಾವಾಗ? And in school and learning, like from high school, like elementary school to like college ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು? ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವರ್ಗುನು 10 to 20 ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. 10 to 20 ನಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು. ಅವಾಗ ಇವರಿದ್ರು, CSV ಅಂತ ಇದ್ರು, CS ವಾಸುದೇವ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ RLN ಅಂತಿದ್ರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಅಂತ. ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು, ಬಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಆಮೇಲೆ BLM ಅಂತ ಇದ್ರು, BL ವೀರಾ ಅಂತ. ಅವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು ಇದ್ರು, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವು ಪುಟ್ಟವರಿದ್ದಾಗ 10 to 20 ಇದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ವೆನ್ ಯು ಗ್ರೋ ಅಪ್, ಅಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೀನು ಕಲೆ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು? ನೀನ್ ಇವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ದಿಯಲ್ವಾ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಮತಾ, ಅಂಜನಾ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು 7th ತನಕ, 4th ಪ್ರೈಮರಿಯಿಂದ 7th ವರೆಗೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಗುಂಪಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮಾಡೋಣ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಓದೋಣ ಅಂತ, MBBS ಓದೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ somehow it was changed. ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಬೇರೆ ಏರಿಯಾಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ವಿ. ಸೊ ಮೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ತುಂಬಾ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಚೇಂಜು? ಹೌದು. ಓಕೆ. ಯಾವಾಗ್ಲಾರು ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಹೆವಿ ಎಕ್ಸಾಮು ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸು? ಎಕ್ಸಾಮು ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹಾಡಿ ಅಂದ್ರೂ ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಾತಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಾದ್ರು ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಹಾಡಿದ್ರೇನು, ಡಿಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫುಲ್ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್? ಎಸ್. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಭಯ ಆಗೋದು, ಬಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಬ್ರೀತ್, ಟೇಕ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಬ್ರೆತ್
keep quiet for some time and then continue. So that was working for me. Okay. Okay, good. Okay, let's move on. ಸೊ ಆಯಿತು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ನಿಂಗೆ ಬಂತು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ನೌ ವಿಚ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡ್ರಾಸ್ ಯು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಮ್? ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಾವು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಆವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ 20 ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಹಾಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕೋತೀನಿ, ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ವ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಐ ಲೈಕ್. ಓಕೆ. And even now he is very frank. That is the thing I like it very much. He is very frank. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ, ಕಮಲಾಜಿ ಬಗ್ಗೆ, ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಮಲಾಜಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋಣ. ಲೈಕ್ ಅವ್ರು ಯಾವ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇಂಬೈವ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಲೈಫ್, ಲೈಕ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದು? ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆದಾಗ 20 ವರ್ಷ. ಕಾಶಿಪತಿ ತಾತನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ 20 ವರ್ಷ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನನಗೆ ಮದುವೆಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಇವರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕಮಲಾಜಿ ಶಿ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟು ಮೀ. ನನಗೆ ಅವರನ್ನು ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಂದ ತುಂಬ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನದ್ದು ತಿರುಳನ್ನೇ ಅವರಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು, ಸಹನೆ, ಆಮೇಲೆ ಜೀವನವನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿರುಚಿಯಿಂದ ನೋಡೋದು, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಈ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲೂ ಅವರು ತುಂಬ ನನಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವರು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆನೂ ಕಮಲಾಜಿನೂ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಸುಮಾರು ಗುಣಗಳು ನನಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ 2 ಗಂಡು ಮಕ್ಳು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಸೊಸೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅವರು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ತುಂಬ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವರಿಂದ. ಈಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ವಿಡಿಯೋ. Someone you know. Yes. So let's have some drum roll. Ilbani. Drum roll, drum roll, drum roll, drum roll. ನೋಡೋಣ ಯಾವುದು. ತಾತ ನೀನ್ ಹೇಳ್ಬೇಡ. So let's have some drum roll, drum roll. ಬಂತಾ? Next ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಸಿ your favorite superstar. 2 ಸತಿ 3 ಸತಿ ಹೋಗಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಾಯ್ ರೂಪ, ನಿಮಗೆ 60 ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. 60 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ, ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ. ಸ್ಟೇ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್, ಎಂಜಾಯ್ ದ ಡೇ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಹೈಡ್. ವರ್ಷದ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಸರಳವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದಾದರೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಪದ್ಧತಿ. ಆದರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿನ್ನ 60ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ರಶ್ಮಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪನ್ನು ಅಭಿರಾಮ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಕೈ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ 40 ವರ್ಷದ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಒಂದೆರಡನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮಾರಲ್ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನಾನು PhD ಮಾಡುವಾಗ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಡೆಂಟಲ್ ಓದುವಾಗ, ನಾವು ಫ್ಲಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ
ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸರ್ಜರಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ತೋರಿದ ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು. ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಆಸೆ ಇದೆ. ನನಗೆ ನೆನಪಿರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಭಾರತದ 20 ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಲವಾರು ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ಬಕೆಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಿದರೆ ನಿನಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ನಿನಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೂ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಲೈಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡುವುದು, ನಾವು IIT ಕಾನ್ಪುರ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೈಟ್ ಶೋಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅದು ಬಹಳ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ. ನಿನಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಅಮ್ಮ ಬಾವಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಣ್ಣಂದಾಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಿಂಗೆ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು? ಡಿಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಲೈಕ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್ ನನ್ನ ಮಗಳು ಈ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಆ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೆಲ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು? ಹೌ ವಾಸ್ ಇಟ್? ಬೋತ್. ನನಗೆ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ತಲೆ ತುಂಬ ಕೂದಲಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣು. ಹಂಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅಣ್ಣಂಗಂತೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೆಣ್ಮಗು ಆದರೆ ರಶ್ಮಿ ಅಂತ ಇಡಬೇಕು, ಗಂಡು ಮಗು ಆದರೆ ರಾಹುಲ್ ಅಂತ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ರಶ್ಮಿ ಅಂತ ಇಡ್ತಿದ್ವಿ, ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನೀನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಪ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೊತಿದ್ದೆ, ಬಳೆ ತೊಗೋತಿದ್ದೆ. 2 ಜುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕನಕಾಂಬರ ಹೂವನೋ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವನೋ ಮುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ನಿಂಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಫ್ರಾಕ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಇದು ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಗೇ ನೀನು ದೊಡ್ಡೋಳಾದೆ, ಪ್ರಬುದ್ಧಳಾದೆ. ಹಾಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಕಮಲಾ ಭಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲಿತೆ. ಬಟ್ ಅಮ್ಮ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಡ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನೀನು ಡೆಂಟಲ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನೀನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೀನಿನ್ನೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಹಾದಿ ಇದೆ ನಿನಗೆ. ನಿನ್ನ ನೃತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೃತ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ, ಆಶಾಭಾವನೆ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೀನು ಹೋಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಇನ್ಯಾರು ನಂದೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿರೋದು ಹಂಗೆ ಬರ್ತಿರೋದು. ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಅಮ್ಮ ವಾಸಿದೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಓ ಯುಟಿಲಿಟಿನಾ? ಒಂಚೂರು ಈ ಕಡೆ ಬಾ ನೋಡು. ರಶ್ಮಿ. ಹಾಂ 60ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. 60 years. Still so young, energetic and full of fun. I think ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಮುಂಚೆಯಿಂದ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾದ್ರು ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು, ಹೊಸದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ದ ವೇ ಮೇಂಟೈನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀನು ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್. ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಮಗಳಾಗಿ, ಸೊಸೆಯಾಗಿ, ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ, ಅಮ್ಮನಾಗಿ, ಅತ್ತೆಯಾಗಿ, ಅಜ್ಜಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೋಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ
ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೀನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು. ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿಗೆ ನೀನು ಕಾಲು ಇಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ವಿಶ್ ಯು ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಸುಖ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಶಾಂತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಬರವಣಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಲುಪುವಾಗೆ ಆಗಲಿ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ನಿಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡಲಿ, ಸುಖ ಕೊಡಲಿ. ಹಾಗೆ ನೀನು ನಮಗಿನ್ನೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡು, ಹಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡು. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದಿಸ್ ಲೆಗಸಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ being a part of our lives. We are all very lucky to have you in our lives. You know, once again, very happy 60th birthday. Love you. Thank you. Thank you. ಬಟ್ ಅದೊಂಥರ ಇದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಾಂತಾರ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವನ್ ಕೂಗಲ್ನೆಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡ್ಲಾ ಈಗ? ತಡಿ ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹೋಯ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಭಿರಾಮ್, ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ರಶ್ಮಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 1 month ಇಂದ we were planning. ಜಾಸ್ತಿ ಇವ್ರ ಎಮೋಷನಲ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಫನ್ನಿಯೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ 60ನೇ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸೊ ಫನ್ನಿಯೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದೇನು when she was little. ಫನ್ನಿಯೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ what she did. ಫನ್ನಿಯೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಸಿಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ. ಅವಳು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ, ಆತರ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ. ಸಿಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಗಂಟೆಗಟ್ಲೆ ಮಾತಾಡೋಳು. ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬರುವಾಗ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು 5 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಪಂಚಕನ್ಯರು ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು. ಸ್ಕೂಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸಲ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 5 ರೋಡು ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಮಾಡೋರು. ಎಲ್ಲ ರೋಡಲ್ಲೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡಕ್ ಹೋಗೋದು, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು, ಮತ್ತೆ ಬಿಡಕ್ ಹೋಗೋದು, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು. ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು ಅದು ನಮಗೆ. ಒಂಥರ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದಟ್. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ she didn't do anything like naughty. So the next question will also be irrelevant, which is, did my mom ever get into big trouble? But as you said, that will have to be skipped. What's your favorite? ಅವಳಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಬಂದಾಗ ಪಾಪ ಶಿ ಸಫರ್ಡ್. ಪಾಪ ಡೆಂಟಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದಾಗ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಸುರತ್ಕಲ್ಲಿಂದ ಮಂಗಳೂರು. Oh no, not like that trouble. Like Okay. Naughtiness trouble. Yes. What's your favorite memory of playing with my mom when she was young? In our ಆಟ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಆಡಿದ್ದು ಆಟ ಸುಮಾರು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟು ಬುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲೊಂದು ಕಮಲ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ರೇಷ್ಮೆದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೀರೆದೊಂದು ತುಂಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ಗೊತ್ತಾ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವಳದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಆ ಬುಟ್ಟಿನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹೇಳ್ಬರ್ತಿದ್ಲು, ಅಜ್ಜಿ ಇದನ್ನ ಜೋಪಾನವಾಗಿದ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬಜೆಟ್ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡು ಆಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಾನು ಅವಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಆಟ, ಟೀಚರ್ ಆಟ ತುಂಬಾ ಆಡೋಳು. ಜೈರಾಮ್ ಅಂಕಲು, ಮೂರ್ತಿ ಮಾಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೊಡಿಯೋಳು. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಲಿಯಲ್ವಾ ನೀನು, ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಯಲ್ವಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅವಳು ಮೊದ್ಲಿಂದನೂ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಳು. ಸೊ ನಮಗೆ ವಾಸ್ ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್. ನನ್ನ ತಾತ ಹೆಂಗಿದ್ರು when he was younger? ಫನ್ನಿ ಆಗಿದ್ರ ಅವ್ರ ಈಗಿನ ತರ ಇನ್ನೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ? ರಾಜು ತಾತ ನಮ್ಮ ಮದ್ವೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಮೋಲ್ ಪಾಲೇಕರ್ ತರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ. ನಂಗೇನು ಹಂಗ ಅನ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಮೋಲ್ ಪಾಲೇಕರ್ ತರ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ತರ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫೋಟೋ ನನ್ನ ಆಗಲ್ಲ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಬೇಗವೇ. ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ನೀವು ಯಾವುದು ಯು ಲರ್ನ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ? ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಹೇಳಕ್, ಸಿಂಗಿಂಗಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಏನಾದ್ರು ವೀಣೆ ಆ ಥರದ್ದು? ವೀಣೆನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಗೋಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಲೆಸನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ವೀಣೆ ಸರಳೆ ವರ್ಷೆ, ಜಂಟಿ ವರ್ಷೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಮಾತವಿ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನರಸಮ್ಮ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ.
ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಿಂಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಮ್ಮಂಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Okay, what's your favorite song that always makes you happy? ಮಾಣಿಕ್ಯ ವೀಣಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ದು, ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸರ. ಅದು ಶ್ಯಾಮಲಾ ದಂಡಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ಅದು ಕಾಳಿದಾಸ ರಚಿತ. ಬಟ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ when did you start writing stories? Like what year? ವಾಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಸುರತ್ಕಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹಿಂಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಸಾಹಿತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನನಗೂ ಏನಾದ್ರು ಬರೆಯೋಣ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಲೈಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ದೆ, ಕೆಲವು ಒಂದು 4-5 ಉದಯವಾಣಿನಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು ಹಾಸ್ಯ ಲೇಖನಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ 2000 ಇಯರಲ್ಲಿ ಶಕುಂತಲೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ, ಸ್ಟೋರಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಅದು ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ರಿಲೀಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಏನೋ ಇದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓವರ್ ದ ಇಯರ್ಸ್ ಐ ರೋಟ್ ಇಟ್. So what was your first story about? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಶಕುಂತಲೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಒಬ್ರು ಮುದುಕರಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವರು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗು ಥರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ದಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್. ನಾನು ಕಾಸರಗೋಡಲ್ಲಿ ಕಾಂಜನ್ಗಢ ಅಂತ ಒಂದು ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಕಮಲಾಜಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಒಟ್ಟು ಟ್ರಿಪ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ನನಗೆ ಅದು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಐ ರೋಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. Oh, that's very nice. So, ಇನ್ನೊಂದು growing up different ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. What was different about life when you were young compared to now? ಅವಾಗಿದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಐತಿ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್? ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಫೋನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬಸ್ಸು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ರೋಡ್ ಟ್ರೈನ್ ಬಸ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು, ಮೆಟ್ರೋಗಳು ಬಂತು, ಇವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂತು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು ಎಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ನಾನು ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅತಿ ಆದರೆ ಅಮೃತವೋ ವಿಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಅತಿ ಆದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೆಟ್ಟದೆ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ವೈಸ್ಲಿ. ಓ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯು ವಿಶ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೋ ಈ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಈಗ ಇರೋಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು? ಫೋನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬರೀತಿದ್ವಿ. ಅದೂ ನನ್ಗೊಂದ್ಸತಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫೋನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಇಲ್ಲ, ರೈಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ನಲ್ಲೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಟೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಗದ ಬರೀತಿದ್ರು, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಲೆಟರ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ರಾಜತಾತಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲೆಟರ್ ಬರೀತಿದ್ದೆ, ಕಮಲಾಜಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲೆಟರ್ ಬರೀತಿದ್ದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್. ನಮಗೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇತ್ತು. ನಾವೇನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಯೋಚಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾ. ಇವಾಗ ಐ ಡೋಂಟ್ ಸಿ ದಟ್. ಬಟ್ ಈಗಲೂ ಗೂಗಲ್ ಡಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಅದೇ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲದು ChatGPT, ಗೂಗಲ್ ಡಾಕ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. But no, you can use that creativity also to develop a lot of good companies. Yes, correct. But ನಿಮ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೇಜ್ ಬರೆಯೋಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಈಗ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಬರೀತೀಯ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀನು? ಬರೀತೀವಿ. ಗುಡ್. ಓಕೆ. ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ. What was TV? Okay. What shows TV ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ನಾನು 3% ಇದೆ. ಓಕೆ, 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಲೈಫ್, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನಿನಗೆ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು? ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೀನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀಯ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. 1986 ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು. ಅವಾಗ ಅಣ್ಣ ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಕಾನ್ಪುರಲ್ಲಿ.
ಸೊ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು 5 ತಿಂಗಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆ MTech ಆದಮೇಲೆ 87 ಫೆಬ್ರವರಿ ಜನವರಿ 26 ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಸುರತ್ಕಲ್ಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ನನಗದು ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ನಾನು ಆ ಥರ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೋಡಿದ್ದು. ಮಂಗಳೂರು, ಸಮುದ್ರ, ಬೀಚ್ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೊಸದು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಇದ್ದರು, ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ಸೋಮನಾಥ್, BT ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೆಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿತ್ರವಿಂದ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸೀತಾ ಸೋಮನಾಥ್, ಇಂದುಮತಿ ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ಮಾಲತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೆಲ್ಲ, ಚಂಚಲ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಹೊಸಬ್ರು ಅಂತ ನನಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಧಾರೆ ಎರೆದು ಆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗಿರತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಕ್ರಮೇಣ ನನಗೆ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನವರೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದರು. ಮೈನಾ, ಶೋಭಾ, ವೃಂದ, ರಶ್ಮಿಕಟ್ಟ, ತೇಜ, ಅಲ್ಕಾ, ದುರ್ಗಾ, ಹಾಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗತ್ಲು ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುಂಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯೋದು, ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಹಾರ ಆಗಲಿ, ಅಡುಗೆ ವಿಷಯ ಆಗಲಿ, ಹಾಡಿಂದಾಗಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆ ರೀತಿಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಬೆಳೆಸ್ತು. ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಆಮೇಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಟಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಲಬ್ ಡೇ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಲೈಫ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಒಂದೆರಡು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್. ಓ ಹೇಮಾ, ಮೈ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಈಗ 60 ಸಂವತ್ಸರಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನೆಯವರ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮತ್ತೆ ರಶ್ಮಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ 2 ಲೈನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಆಂಟಿ ಅಂತ ಕಳ್ಸಿದ್ಲು. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡೋದು ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆದ್ರಿಂದ ನಂಗೆ ತೋಚಿದ್ದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಅಳಿಯನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಹನುಮಂತನ ಬಾಲದ ತರ ಬೆಳಿತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ 1-2 ಲೈನ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಚಿದ್ದು ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಆ ಪ್ರೀತಿ, ಆ ಕಾಳಜಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಊಟ ಉಪಚಾರ ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಸುವಿನಿಂದ ಕರು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಬರ್ತಿದ್ವಿ, ಕುತ್ಕೋತಿದ್ವಿ, ಮಲಗ್ತಿದ್ವಿ, ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ ಕೆಲಸ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಈಗ್ಲೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಏನು ಅಡ್ಡಿನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ವು. ನೀವು ನಂಗೆ ಹೇಳೋದು, ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮ, ಉತ್ಸಾಹ, ಆನಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ನಂಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ನಿಮ್ ಸ್ನೇಹ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟವರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮಂತ ಸ್ನೇಹಿತೆ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ನೀವು ನನಗೆ ಜೇನಿನ ಹನಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಸದಾ ಕಾಲ ಹೀಗೆ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಹೇಮಾ. ಇನ್ನು ಒಂದು 3-4 ಇದೆ. ಬೀಳಿಸ್ತಾನೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 60ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಮಯದ ಅಭಾವ, ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿದ್ದ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹವು 30 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಶುರುವಾದದ್ದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಾ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಮದುವೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕರೆಯ ತಂಗಿಯ ತರಹ ಅಭಿಮಾನ. ನಮ್ಮ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೀನು, ಇಂದುಮತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ ನಾಟಕ ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯ. ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ
ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖ, ಸದಾ ಸ್ನೇಹಜೀವಿ, ಸರಳ ಜೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮತ್ತು ಮಂದಹಾಸಗಳು ನಿನ್ನ ಮುಖ. ನೀನು ಎದ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯದ ಹೊನಲು ಎಲ್ಲವೂ ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ನೀನು ಬಂಧು ವರ್ಗದವರಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರ ವಲಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನವಳಾಗಿದ್ದೀಯ. ಇದೇ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದರೆ ಒಂದ ಎರಡ ಹೇಳಲು ಅನೇಕ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ನಾಟಕ, ಉಳಿದಂತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನಿನ್ನ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, ಲೇಖಕಿಯರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಮತ್ತು ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ನೀನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳಲಿದೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಕಾರಣ. ಇನ್ನು ನಾನು ನೀನು ಸೇರಿ ಕಳೆದ ಕಾಲ ಅನೇಕ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಅಂದರೆ ನೀನು, ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆತ್ಮೀಯ ಜ್ಯೋತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ KREC ಇಂದ ಹೊರಟು ಕರಾವಳಿ ತೀರುವುದಕ್ಕೂ ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಸೇವಿಸಿದ ಪ್ರಸಾದ ಭೋಜನ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಮರಳಿ ಬರುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯದಿಂದ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸವಿದು ಸಂಜೆ ಮನೆ ಸೇರಿದ್ದು ಸದಾ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ತರಹ ನಾನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನೇ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸವಿಜಾಗ ಸವಿದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಮರೆಯಲಾದಂಥ ಘಟನೆ. ಇನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಾಗಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ನಿನ್ನ ಪತಿರಾಯ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಅಭಿನಂದನೆ ಹಾಡು ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಅಂತಂದರೆ ಹಳೆ ಬೇರು ಅಸಚಿಗಳು ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಅಂದರೆ KREC ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಬೆಳೆಸಿದ ಕೂಸು ಇನ್ನಟ್ಟಿಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಗುಂಪು ಗಿಡವಾಗಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಈ ಗುಂಪು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ನೇಹವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಣೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಾಲದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿರಕಾಲ ಬಹುಕಾಲ ಸದಾ ನಿಮ್ಮವತ್ತೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾಗೆ. Where is your this thing? Sheet. No, I'm not going to do it. Why? I resigned. Yes. You can't resign. Happy 60th year birthday. ರೂಪಾ, ನಿಂಗೆ 60 ವರ್ಷಗಳ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಕಣೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀನು ರಶ್ಮಿ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿ ಅದನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ದೇವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಸುಖವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ ಕಣೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ, ಮೆಲ್ಕ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಿಂದ ಇಬ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆದವರು. ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ 20 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲಿ KREC ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ಆಗಿದ್ದ ಅನುಭವ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೂ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಣೆ. ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನಪ್ಪಾ 20 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ರೂಪನ್ನ ಅಥವಾ ಇಂಥ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ರೂಪ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಎಣಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಂಗೊಂಥರ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೀನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದು ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕಾಗಿತ್ತು ಕಣೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು. ಅವತ್ತಿನಿಂದ 25 ವರ್ಷ ತನಕ ನಾವಿಬ್ಬರು ಜೊತೆಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆ ಸವಿ ನೆನಪುಗಳು ಸದಾ ಸದಾ ಚಿರನೂತನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಣೆ. ಮತ್ತೆ ಆ 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸಿ ನನ್ನನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಕಾರಣ. ಬರೀ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ನನಗೆ ಸಂಗೀತ ಗುರುವಾಗಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಭಾವಗೀತೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ದೇವನಾಮ ಆಗಲಿ, ಗಮಕ ಆಗಲಿ ಸುಮಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೀಯ. ಅದನ್ನ ಗುರುವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಣೆ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ನೀನು ಮಗಳ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡು. ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ 60 ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಶ್ಮಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಣೆ, ನನ್ನನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ರಿಗೂ. ರಶ್ಮಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್, ಅಭಿನವ, ಅಭಿರಾಮ ಮತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ನಿಂಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಕಣೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಎಂಜಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೂಪಾ. ಇದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್. ಯಾಕೆ ಸುಸ್ತಾಗೋಯ್ತಾ ಅವಿರಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಸೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಇಸ್ ಲವಿಂಗ್ ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಫನ್ನಿಯೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಎವರ್ ಸೆಡ್ ಆರ್ ಡನ್? ನಿಂದ ನಿಂದು ಸುಮಾರಿದೆ. ಸಣ್ಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತುಂಟತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕೀಟ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಮಾಡ್ತೀಯ ಕೀಟ್ಲೆ, ಬಾಣ ಬಿಡ್ತೀಯ, ಬಿಲ್ಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಣ ಬಿಡ್ತೀಯ, ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಬಿಡ್ತೀಯ. ಆಮೇಲೆ ರಾಗವನ್ನ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನ ಕೀಟ್ಲೆ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಅದೆಲ್ಲ ಫನ್ನಿಯೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಲೈಕ್. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಫನ್ನಿಯೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎವರ್ ಡನ್? ಅವನಾ? ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ? ರಾಘವ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ? ರಾಘವ ಜೀನ್ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಂಜಾಯ್ ದಟ್. ಡು ವಿ ರಿಮೈಂಡ್ ಯು ಆಫ್ ಎನಿವನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ? ಲೈಕ್ ಡು ವಿ ರಿಮೈಂಡ್ ಯು ಆಫ್ ಎನಿವನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ? ನನಗೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ನೀನು ಚೇಷ್ಟೆ ಗೀಷ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ರವೀಶನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ತಮ್ಮನ. ಫುಡ್ ಏನೋ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀನು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು. ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಲಾಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್? ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಅದು 2002ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಣ್ಣನ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ. Now I feel very emotional about that. It was very sudden. Correct. Okay. Sorry. Let's go forward. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಡೆಂಟಲ್ ಓದಿದೆ, ನಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಅಭಿರಾಮ್ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ರೀಡಿಸ್ಕವರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್? ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮುಗ್ದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತೀನಿ? 2010ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ಮಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು. ಒಂದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾದ್ದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದು. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್, ಓಪನ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗು, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಅವರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲ ಅವರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಿಮಗೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅವರ ಮನೆಯವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ನೀನು ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ವತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡೋ ವಿಷಯಗಳು. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿರಾಮ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಆಯಿತು ಅನಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟನೇ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಲಯನ್ಸ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ವಾರಕ್ಕೆ 2 ದಿವಸ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಿಡ್ಸ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲೂ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ವಿನೂತನ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನೂತ ಜೊತೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಅಲ್ಲಿ 1-2 ಸತಿ ಹೋಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಬೇರೆ ಜೀವನದ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ನಾನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಲ್ಲ ಜೀವನ. ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಜೀವನ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ನೋಡೋದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮದೇ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು, ಆ ಕಷ್ಟನ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ.
ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಹಾ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ, ಈಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ. ನೋಡ್ಬಾರ್ದ ನನ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಹಾಯ್ ರೂಪಾ, ಓ ಜಿತ್ತು 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಐ ಆಮ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡಿಲೈಟೆಡ್ ಟು ವಿಶ್ ಯು. ಅವ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಯಪ್ಪ 6 ನಿಮಿಷ. ಹಾಯ್ ರೂಪಾ, 6 minutes. 6 minutes. 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. I am simply delighted to wish you on this special occasion. I'm thrilled that you are celebrating this in the United States with the lovely Dr. Rashmi, ರಶ್ಮಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ವಿಡಿಯೋ. your beautiful grandchildren, Abhiram and Abhiraghav. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಸದಾ ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ you look for the positivity and happiness in that experience. That is so contagious ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Second part ಬಂದರೆ it's that small success of others which you celebrate a lot. ವರ್ಷ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಪ್ಪಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು. The range is from Bata, Chaplin, the BMW car, anyone, whatever they have bought or whatever the success they have achieved, you enjoy everyone's success. That is very special, which is rare nowadays ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದೆರಡು ಸಣ್ಣ ತಮಾಷೆ ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಕಾಲಿಗೆ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಎಲ್ಲದರ ಪ್ರೈಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಅದೆಷ್ಟು ಇದೆಷ್ಟು ನನಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಬುಕ್ ಎಷ್ಟು, ಮೊಬೈಲ್ ಎಷ್ಟು, ಕಾಸ್ಟ್ಕೋನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವರ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಎ ಪ್ರೈಸ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. The other thing is ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜಸ್ಸು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೆಸೇಜಸ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ, ಓದೋ ನಮ್ಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಂದರೂ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೋತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜಸ್ಗೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಕಮಿಂಗ್. ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಯು ಆರ್ ಸೋ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಯು ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ ಅಭಿರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಘವಾಸ್ ಲೈಫ್. ಯು ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯು ಬೋತ್ ಆರ್ ದ ಚಿಯರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಶೋ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಇರ್ಬೋದು. ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ವನ್ ಆನ್ ಆಸ್ಕರ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಯು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಕರೇಜ್. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. whenever I take a photo or whenever I take a video of something, I have you guys in the mind that how you guys are going to react. So ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. Other than that, I must say ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಾವ ರಿಲೇಷನ್ like hashtag couple goals ಇದ್ದಂಗೆ. Before hashtag started, you guys had a simple wonderful relationship. The mutual respect which you have is very important, which I learn the most as early as possible, so that we take the best of your lives. That is something ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಿಸಿನೀರು ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಿತೀರ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಶ್ಮಿಗೆ. ಅದರ್ ದನ್ ದ್ಯಾಟ್, so that you turn 60, this is just not birthday, you lived making everyone better and happier. You are not amazing Dr. Rashmi. So take credit for that. Making everyone better and happier. You are an amazing Dr. Rashmi. So take credit for that. You have been the world's best wife to Mama, sweetest Ajji to Abhiram and Raghava. Honestly, coolest Atte and Amma. One could ask for ನಿಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಕಂಟೇಜಿಯಸ್, ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ 60th ಬರ್ತ್ಡೇ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಾತ್ರ ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಾ? ಅದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ. ಅದು ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪಾಡೋದು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಾ? ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಓಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಈಗ ಅವ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನ? ಅಲ್ಲ ಅವನದ್ದು ವಿಡಿಯೋ, ಅಭಿರಾಮ್ದು ರಾಘವಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓ ರಾಘವ ನೀನು ಬಂದಿದ್ಯಾ ಚಿನ್ನಿ? ಅವನು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನೀನು ಬಂದಿದ್ಯಮ್ಮ ಚಿನ್ನಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೈ ಅಭಿರಾಮ್. 2 minutes. Hi, happy 60th birthday to you. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟನೇ. ನಿಮ್ಮದು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಇಫ್ ಯು ಸೈನ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ 100%, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 60 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಲ್ಡ್ ನ ಸುತ್ತಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಥರ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ವೆರಿ ಕೈಂಡ್. ನನಗೆ ರಾಘವನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ತುಂಬ ಲವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾವು ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಯು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ 60ನೇ ವರ್ಷ ನಿಂದೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ನನಗೆ ಈ 12 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ನಿನ್ನಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಂಗೀತ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ being very matured or kind or just helpful to ನನಗೆ ಡೌನ್ ನನಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದು. ನನಗೆ ಲೈಕ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಫೆಡ್ರಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಸ್ಸಿಂದ, ಅವಾಗ ನೀನು ಮತ್ತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಮನೆಗೆ, ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಸೋದು, ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಐ ಮಿಸ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಲವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಈ 60ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ or ನೀವು ಬಂದಿರೋ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಯೋಸಮಿಟಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಲೇಕ್ ಟೌನ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಪಿಕ್ಸರ್. those are very keen trips. Also Las Vegas, because ನಾವು ಅಮೇರಿಕಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ರಾಘವ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ 60ನೇ ವರ್ಷ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ವಿ ಹಾರ್ಟಿಲಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಯು ಟು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಡೇ ಟು ಬಿ fully yours. ನೀವೇನು ಇಷ್ಟ ಇದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ನೌ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ನೋಡಿ ನನ್ನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲಿ ಮಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಾಯ್ಲಿ ಚಿನ್ನಿ. Happy birthday to you. Thank you. Okay, start. Food and traditions. What's your favorite thing to cook for our family? Anything traditional? Like what? ಪುಳಿಯೋಗರೆ, ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್, Okay. ಚಿತ್ರಾನ್ನ. What did your mom make that was really special? ರಿಯಲಿ ಇದು ಅವಲಕ್ಕಿ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಬಾತ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. What's a food you loved as a kid that you can't find anymore? ಈಗ ಇಂಡಿಯಾలో ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ. ನಂಗೆ ಯಾವ್ದು ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. Okay. Okay. Skip that. What festivals were your favorite when you were young?
Festivals, all festivals are favorites to me, even now. Silly and fun question. If you could be at any age for one day, what age would you pick? Except 50 to 60 years. It has to be lesser than that. 5 to 10? Yeah. What's the silliest fashion or hairstyle you ever had? Fashion? ಸಿಲ್ಲೆ ಇರೋದಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಮ್ಮ. ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬೇಗ What's your favorite smell that brings back happy memories? ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು. Advice and wisdom. Keep sharing. What's the important thing you want me to remember as I grow up? As you grow up, ನೀನು ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಟೀನೇಜ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ತಾಳ್ಮೆ ಕಲ್ತ್ಕೋ, ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೋ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕಲ್ತ್ಕೋ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ನೀನು, ಇದನ್ನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಆಮೇಲೆ ರಾಘವನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊ, ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಅವನು. ದಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈವ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೇ. What is something and give respect to elders. Okay. And love everybody. Okay. What's something you learned that you want to teach me? Other than singing. Other than singing, Yeah. Some moral values. Okay. Cooking. What Cooking, what makes you most proud of sports, me? Sports And running. Me and my brother. But I'm already a good runner. Okay. Yes, keep it up. What makes you most proud of me and my brother? Sister and ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. You are my grandchildren. This is a proud moment. What's your ಓದಿ favorite? ಕನ್ನಡಮ್ಮ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಮ್ಮ. What's your favorite thing of our about our ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ನಾವಿವತ್ತು ಮೈಲಾಪುರ್ ಹೋದ್ವಲ್ಲ, we spent that time together, family. ಅದೇ ಇಷ್ಟ. Recent future. What are you most excited about doing in the next few years? ಹಾಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ. What places do you still want to visit? ಬಕೆಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. Like Tata mentioned 22 states ನೋಡಿದ್ರೆ, so ಹಾಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವೈಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್. But do you want to cover like world, like going to Europe or ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಂಗೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತ ಫುಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಭಾರತ ದರ್ಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. What's something new you would like to learn in the coming years? Anything new I want to learn. What do you want me to remember about you when I'm grown up? ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ remember when I'm grown up. What you like about me? Keep it. Okay. ಅಷ್ಟೇ. So happy birthday and may God Thank you. It was wonderful. Well planned and well hosted. Abhiram, thank you so much. Okay, start. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ನೀನು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದೇ ಥರ ನೀತು ವರ್ಷನ್ಗೂ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಎನಿ ಅಡ್ವೈಸ್, ಸಜೆಷನ್, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀನಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅವರಿಂದ ನೀನು ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಯಾವ ಥರ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಹೌದು, ನೀನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀತು ವರ್ಷನೂ ನಿಂತರನೇ. ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಥರ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು. ಅವರಿಂದ ನಾನು ಸುಮಾರು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನನಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸುಮಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೂ ಅವನೇ ಅಮೆಝಾನ್ದಾಗಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ದಾಗಲಿ ಏನೇ ಹಿಚ್ಚಾದ್ರೂ ಅವ್ನ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ದಟ್. ವರ್ಷನೂ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾಳೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ.
ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ತೀನೋ ಅವಳ ಜೊತೆನೂ ಹಾಗೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಅವರಿಬ್ರು ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆನೂ. ಓಕೆ ಒಂಥರ ನಂಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಮ್ ಇದ್ದಂಗೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಸಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೇಲಿದ್ದಾಗ ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಿನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅಂತೂ ಕ್ರೇಜಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಬಂದಾಗ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಗೋಣ, ನಾನು ದಸರಾಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾರು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋಣ. Waiting for it. Happy birthday. Bye. Thank you. Short. Okay, next video. Yeah. Hi Atula, happy birthday, 60th year birthday. Yappa can't believe. ನಾನೇ ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಪ್ಪುಲ ಅಂತ, and it took off, so I'm a proud owner of the name. And ಇವಾಗ US ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು. ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಇದೆ, ಬಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕದಾಗಲಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಎಷ್ಟಾಗದ ಸಿಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಂಗೀತ, ಕನ್ನಡ, ಹಾಡು, ಪುಸ್ತಕ ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ ನೀನು. ಸೊ ಲಿಟ್ರಲಿ ಯಾರೇ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಪುಸ್ತಕ ಕೈಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಇದು ಅಪ್ಲನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಾನೆ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರೋದು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಯಾ ಅಷ್ಟೇ. ಕೀಪ್ ರಾಕಿಂಗ್ 60 years and beyond. Happy birthday. Thank you. Very nice. Okay. So ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. moving forward, what do you want to suggest young couples of today? Like ನಿಮ್ಮ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಗೂ ಈಗ ಇರೋ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? Any advice or suggestions you want to give to the younger couples? ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್. ಅವರ ಕುಟುಂಬನೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ, ಅವರು ಕೇಳಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ತಪ್ಪು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನನ್ಗನ್ಸೋದು ಕುಟುಂಬದಿಂದನೇ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಅದು ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಎಂಬೈಬ್ ಆಗ್ಬೇಕದು. ಕುಟುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಸಹನೆ, ತಾಳ್ಮೆ, ಹೆಂಗಸ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಗಂಡಸರಿಗೂ ಇರ್ಬೇಕದು. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಅದು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಇವರು ಗೌರವಿಸೋದು, ಅವರ ಇಷ್ಟಗಳನ್ನ ಇವರು ಇಷ್ಟಪಡೋದು. ಕೆಲವು ಸತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಏನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸೋದು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಗೆ ಕುಚ್ ಕೋನಾ ಹೈ ಕುಚ್ ಪಾನಾ ಹೈ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದೇ ನಡಿಬೇಕು, ನಮ್ದೇ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಒಂದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎರಡೂ ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇದ್ರೇನೆ ಅದು ತುಂಬ ಚಂದ ಅಂತ. ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನನ್ಗನ್ಸೋದು ಹಾಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಭಿರಾಮ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ದಮ್ ಆಲ್ ಲೇಟರ್. ಅಮ್ಮಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಾರಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಕನ್ಫೆಷನ್ ಇದ್ರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಏನಾದ್ರು ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಬದುಕನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು, ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಕುಟುಂಬನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸಂಸಾರ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದೇವರು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿ.
ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಥವಾ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕಮಲಾಜಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಾಶಿಪತಿ ತಾತ ಆಗ್ಬೋದು, ಶಂಕರ ತಾತ ಆಗ್ಬೋದು, ರಾಧಾಜಿ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾರೈಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಸದಾ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದೊಂದೇ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡೋದು. ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಬಹುಶಃ ಏನು ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ನನಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದರೆ, ನಾನು ಯಾರಾದರೂ ಮನ ನೋಯಿಸಿದರೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇನ್ನು ನಾನು ವೈದ್ಯಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಬೇಡ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಆ ಥರನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗು ನೀನು, ಈ ಥರನೂ ನೀನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಆ ಅವಕಾಶ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇರಲಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇರೋಷ್ಟು ದಿನ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಹೀಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ಥರ ಒಂದೇ ಸಂಸಾರ, ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಮಹದಾಸೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ರಾಘವ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಎರಡು ಥರ ಆಯಿತು. ರಾಘವ ಬರ್ತಾನೆ, ರಾಘವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ಸತಿ ಓ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಸತಿ ಅನಿಸ್ತು, ಇನ್ನು ತುಂಬ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ, 9 years ಆಗೋಗ್ಬಿಡತ್ತಲ್ಲ ಅಭಿರಾಮ್ಗೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ರಾಜೇಶಂಗೆ 7 ವರ್ಷ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು, ಇದಿನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಯು ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ರಾಘವ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪುಟ್ಟ ಹೆಣ್ಮಗು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. God had other God, yes. Last question. How did losing both mother and mother-in-law in the same year reshape your understanding of life? It was a very sudden actually. ಕಮಲಾಜಿದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶಿ ವಾಸ್ ಸಫರಿಂಗ್, ಪಾಪ ಮಧ್ಯೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಷಾರು ತಪ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಸಡನ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಾಧಾಜಿಗೂ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಡನ್. ಓನ್ಲಿ 1 month ಇದು ಅಷ್ಟೇ, 1.5 months ಶಿ ಸಫರ್ಡ್. ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಲಿವ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಅಂಟಿಲ್ ದೇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೆತ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಸಂಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಅನಿಸಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಓನ್ಲಿ, ದೇರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. Thank you for the show. Thank you ಅಭಿರಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಭಿರಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಶ್ಮಿ. ಹಾಡಿಂದ ವೆಲ್ಕಮ್. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಂಗೆ 60ನೇ ವರ್ಷ ತುಂಬ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದ ಅಭಿರಾಮ, ರಶ್ಮಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್, ರಾಘವ ಮತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕ. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆಲ್ಲವನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವೆ ಓ ಗುರುವೇ ಅಂತರಾತ್ಮ. ಪಾಪವಿದೆ, ಪುಣ್ಯವಿದೆ, ನರಕವಿದೆ, ನಾಕವಿದೆ. ಪಾಪವಿದೆ, ಪುಣ್ಯವಿದೆ, ನರಕವಿದೆ, ನಾಕವಿದೆ. ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಗುರುವೇ ಅಂತರಾತ್ಮ. ಮುಚ್ಚುಮರೆ ರವಿಗೆ ಕಾಂತಿಯ ನೀವ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀಕ್ಷಿಸಲು ಪಾಪದಾರುಳಿಯುವುದೇ ಪಾಪವಾಗಿ.
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀಕ್ಷಿಸಲು ಪಾಪ ತಾನುಳಿಯುವುದೇ ಪಾಪವಾಗಿ ಗಂಗೆ ತಾನು ದ್ರವಿಪ ನಿನ್ನಡಿಯ ಸೋಗಿಂಗೆ ಗಂಗೆ ತಾನು ದ್ರವಿಪ ನಿನ್ನಡಿಯ ಸೋಗಿಂಗೆ ನರಕ ತಾನುಳಿಯುವುದೇ ನರಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆಲ್ಲವನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವೆ ಓ ಗುರುವೇ ಅಂತರಾತ್ಮ. ರಾಘವ್ ಈ ಬದಲು ಅದರಲ್ಲಿ